अमृतसर की पुलिस को भारी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अपराधियों ने पुलिस और शहर की जनता की नाक में दम कर रखा है। लगातार वारदातें हो रही हैं जिससे लोग सहमे हुए हैं। पुलिस की ओर से आज राजकुमार, जो कि सुल्तान विंड रोड आज़ाद नगर का निवासी है, 29 साल इसकी उम्र है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अमनदीप सिंह उर्फ नन्नू, इसकी उम्र 33 वर्ष है, इसे गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर भी बरामद किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अभी तक पुलिस को पता चला है इन लोगों ने अलग अलग स्थानों पर 9 वारदातों को अंजाम दिया है। इसके अलावा पुलिस की ओर से एक स्नैचर को भी गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम राजू उर्फ गोरा है। ये डेरा बाबा नानक के गांव पंडोरी का रहने वाला है। साथ ही पुलिस की ओर से कुलदीप सिंह और करणबीर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मुस्तफाबाद और 88 फुट रोड के रहने वाले हैं। इनके पास से बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल जो कि इन्होंने चोरी की थी उसे बरामद किया है। पुलिस की ओर से इन सभी का रिमांड लेकर आगे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इन्होंने कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर विक्रमजीत दुग्गल की ओर से इन सभी का खुलासा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ सिटी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। पिछले जे 2-3 दिनों तो CCTV फुटेज ते होर फोटोग्राफ्स दे विच मीडिया सोशल मीडिया काफ़ी जगह ते चर्चा चल रही सी, जिस विच 2 नौजवान स्पलेंडर मोटरसाइकिल के उपर बैठ के जा रहे सी, लुट खो कर रहे सी। उस तो बाद उन्हां दी फोटोग्राफ भी फ्लैश हुई सी। कल भी जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सी उस विच भी ये सवाल किया गया सी कि इन्हां नूं कदों तक गिरफ्तार किया जाऊगा। मैं कहा सी कि टाइमलाइन नहीं दे सकते, पर जल्दी उन्हां नूं गिरफ्तार करके दसांगे। तो मैनूं खुशी है कि इस विच 7 जिहड़ियां वारदातां जो इन्हां ने किराने ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। किराने ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DCP ਡੀ ਸਾਹਿਬ, ADCP ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ACP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ, ADCP ਜ਼ੋਨ 3, SHO ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਤੇ SHO ਸਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ADCP 2 ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, CIA ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ, ADCP ਡੀ खुद उन्हां एरियाज़ दे विच मौजूद रहे, ACP हैडकुआटर्स ते होर सारे अफसरान, बहुत चंगा इन्हां ने कल राती ऑपरेशन किया। इस विच भी मैं धन्नवादी हाँ कि पब्लिक वल्लों जिहड़े मैसेजेस, पब्लिक वल्लों जो सानू इंफॉर्मेशन आ रही है उहदे बेसिस ते ऑपरेशन चलाया गया सी, जिस विच प्रिंस नाम का लड़का जो दोषी है, ये पुत्र सुरजीत सिंह वासी मकान नंबर 10 गली नंबर 4 सुल्तान विंड रोड न्यू आज़ाद नगर अमृतसर का रहने वाला। ये करीब 29 साल का ट्रक ड्राइवरी का काम करता। इस तो इलावा अमनदीप सिंह उर्फ नन्नू पुत्र अवतार सिंह वासी मेन बाज़ार बाग रामानंद अमृतसर का रहने वाला, तकरीबन 33 साल का, ये भी ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करता है। इन्हां वल्लों 7 अलग अलग किराने दीयां दुकानां नूं लुट्टिया गया।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨੈਚਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਡ ਵੀ ਹੈ, ਅਨਰਿਪੋਰਟਡ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9-10 ਪਰਚੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖੋਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਬੂਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ 312 ਬੋਰ ਦੀ ਤੇ 2 ਜਿੰਦਾ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 3 ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਵ ਪੁੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਆਬਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ 88 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਰਾਜੂ ਉਰਫ ਗੋਰਾ ਜੋ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰਤ ਥਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨੈਚਰਸ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਜੋ ਰੋਬਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨ ਸਰਗਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਡਸ ਵੀ ਦੇਊਗੀ। ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੈਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CCTV ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਊਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ NDPS ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ। ਸਰ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅਮਨ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਮਨਦੀਪ, ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ। ਆਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ
ਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੀ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, CIA ਨੇ, ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 20% ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਵੀ ਆਹ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ।